سفید شرٹ کے کالر پر سیاہ بو ٹائی کو سنبھالتے ہوئے اس نے آئینے میں ایک آخری نظر خود پر ڈالی، جیسے یہ یقین دہانی چاہ رہی ہو کہ وہ واقعی اپنے کام کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یہ 5 اسٹار ہوٹل، جہاں شہر کے امیر ترین لوگ شامیں گزارتے تھے، اس کی روزی روٹی کا سہارا تھا، اور وہ وہاں محض ایک ویٹرس کے طور پر کام کرتی تھی۔ پرس سے پرفیوم کی بوتل نکال کر جب اس نے خود پر ہلکا سا اسپرے کیا تو لمحہ بھر کر رک کر اپنے سراپے کو سراہا اور مسکراتے ہوئے آہستہ سے کہا، واہ اشال، تم جیسے حسین تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنی ہی بات پر ہنسنے لگی تو عقب سے آواز آئی، ہو گئی اپنی تعریف اب، چلو سپروائزر تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، نوکری کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور تم یہاں ایسے کھڑی ہو جیسے کسی ریمپ واک کی ماڈل ہو۔ یہ الینا تھی، اس کی قریبی دوست، جو جھنجھلاہٹ کے ساتھ اسے کھینچتی ہوئی باہر لے جانا چاہ رہی تھی۔ ارے رکو، پرفیوم تو پرس میں رکھ لینے دو۔ وہ تیزی سے رکھی اور پرس واپس میز پر رکھنے لگی۔ الینا نے بھویں سکیڑ کر کہا، یہ پاؤڈر روم کسٹمرز کے لیے ہے، تم بار بار یہاں کیوں گھس آتی ہو؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، جلدی سے رکھو اور نکلو۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے باہر نکل گئی۔ اشال نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، کسٹمرز کا پاؤڈر روم؟ امیروں کے چوچلے ختم نہیں ہوتے، پہلے ٹوائلٹ، پھر واش روم، پھر ریسٹ روم، اور اب پاؤڈر روم۔ یہ کہتے ہی وہ خود پر ہنستی اور جلدی سے پرس بند کر کے باہر نکل آئی۔ اسے اب پرس اپنے پاس لاکر میں رکھنا تھا، اور سپروائزر کے سامنے حاضری بھی دینی تھی۔ ہوٹل کے ورکرز کے لیے الگ لاکر روم اور ریسٹ روم تھا، لیکن اشال کی مجبوری تھی کہ وہ پہلے کسٹمرز کے واش روم میں آتی، کیونکہ وہاں پیچھے ایک چھوٹا سا چینجنگ روم بھی تھا جہاں وہ اپنا یونیفارم بدل لیتی تھی۔ پرس لاکر میں رکھ کر وہ پھرتی سے سپروائزر کی طرف دوڑی۔ آ گئی میڈم آپ؟ سپروائزر نے اسے اوپر سے نیچے تک تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ وہ نظریں جھکا کر شرمندہ سی ہو گئی، کیونکہ سب سے پہلے ہی آ چکے تھے اور ہمیشہ کی طرح وہی سب سے آخر میں پہنچی تھی۔ سپروائزر نے تلخی لہجے میں کہا، کتنی بار کہا ہے لپسٹک ہلکی لگایا کرو، تمام سٹاف کو ایک جیسا میک اپ دیا جاتا ہے، لیکن آپ ہر بار اپنی مرضی کر کے پورے ماحول کو یکسانیت خراب کر دیتی ہیں۔ یہ ہوٹل ہے، آپ کے بھائی کی شادی نہیں۔ لپسٹک اتنی بار لگائی ہے کہ اس کا رنگ ہی بدل گیا ہے۔ اتنی گہری لپسٹک لگا کر کیا کسی بارات میں آئی ہیں آپ؟ سب کے سامنے یوں ڈانٹ سن کر اشال کا دل چاہا کہ وہ سپروائزر کا گلا دبا دے، مگر سب کر گئی۔ جلدی سے ٹشو نکالا اور لپسٹک ہلکی کی۔ سپروائزر نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، خیال رکھا کریں، دوبارہ مجھے یہ بات نہ کہنی پڑے۔ پھر دن بھر کے کام کی لسٹ تھما دی۔ 1000 بار کہا ہے اپنی حرکتیں سدھار لو، مگر تم ہو کہ سمجھتی ہی نہیں۔ الینا نے کوئی مار کر تنبیہ کی اور اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ اشال نے بھی جلدی سے خود کو کام میں جھونک دیا۔ سارا دن اتنی دوڑ بھاگ میں گزرا کہ اسے سانس لینے کا موقع بھی نہ ملا، یہاں تک کہ لنچ کی بھی اجازت نہ تھی۔ وہ گھر جا کر ہی کچھ کھاتی تھی۔ شام کے 9 بجے جب ڈیوٹی ختم ہوئی تو وہ ایک بار پھر چپکے سے کسٹمر کے پاؤڈر روم میں گھس گئی۔ چینجنگ روم میں یونیفارم بدلا، اسے بیگ میں لپیٹا اور بند سور کر باہر نکلی۔ اب وہ ویٹرس نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک ایسے جیسے ہوٹل کی کسی بڑی بزنس وومن کی بیٹی ہو۔ چہرے پر گہری مسکراہٹ، لبوں پر ڈارک ریڈ لپسٹک، ہاتھوں میں موبائل فون اور شانے پر 3rd کاپی برانڈڈ بیگ۔ اپنی اداؤں اور حسن کی بدولت وہ کسی بے حد امیر گھرانے کی لاڈلی لگ رہی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ اصل حقیقت اس کے دل اور چند قریبی لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ تیزی سے چینجنگ روم سے نکلتے ہی جیسے ہی اس نے واش روم کا دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے ایک انسان سے بری طرح ٹکرا گئی۔ ہاتھ سے موبائل فون چھوٹ کر فرش پر جا گرا اور اس کی اسکرین پر گہری لکیریں ابھر آئیں۔ یقیناً اسکرین ٹوٹ چکی تھی، اور یہ دیکھ کر اشال کے دل کو جیسے کسی نے زور سے مروڑ دیا ہو۔ یہ فون اس نے کمیٹی جمع کر کر بڑی مشکل سے خریدا تھا۔ ₹1,00,000 کا یہ موبائل اس کی برسوں کی محنت اور 2 سال کی جمع پونجی کا حاصل تھا، اور اب اس کے سامنے ہی یہ مردہ جسم کی طرح ٹوٹ پھوٹ کر شکار پڑا تھا۔ غصے سے اس نے سامنے کھڑے شخص کو گھورا۔
और चीख कर बोली, नजर नहीं आता अंधे हो क्या? वो ये भी भूल बैठी कि वो यहाँ महज एक मामूली सी वेट्रेस थी। फोन उसके हाथ में कांप रहा था और गुस्से से लब कांपने लगे। सामने खड़े शख्स ने उसे गहरी नजरों से देखा, जैसे उसकी आंखों के पार झांकने की कोशिश कर रहा हो। ये मूसा खान था जो पल भर को भी नजरें हटाने को तैयार नहीं था। और मिस्टर, विशाल ने चुटकी बजाते हुए उसके सामने हाथ हिलाया। सुनाई नहीं दे रहा, लगता है आंखों के साथ साथ कान भी खराब है। देखो मेरा फोन, क्या हशर कर दिया है तुमने? वो फोन उसके चेहरे के सामने लहरा रही थी। मूसा खान ने सुकून भरे लहजे में कहा, सॉरी मैडम, मेरा ध्यान नहीं था। आप मेरे सेक्रेटरी को अपना एड्रेस दे दें, मैं आपको नया फोन भिजवा दूंगा। एक आखिरी गहरी नजर उस पर डालकर वो आगे बढ़ गया और इशाल शशतर सी खड़ी उसे देखती ही रह गई। वो गहरी सी आंखें, दराज का दर, मर्दाना वजाहत। इशाल का वो शख्स एक तरफ मगरूर लगा तो दूसरी तरफ जाते जाते उसकी अना को भी रोन गया। पीछे से उसने बुलंद आवाज में कहा, ओ मिस्टर, मुझे तुमसे फोन नहीं चाहिए। अपना पैसा अपने पास रखो, मैं कोई गरीब नहीं हूँ। मुझसे में तन फन करती वो सीधी होटल से बाहर निकल आई। छुट्टी तो वैसे भी उसकी हो चुकी थी। पार्किंग में अलीना गाड़ी के पास खड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गई थी? कब से वेट कर रही हूँ। एक तो तुम्हें कपड़े यहीं बदलने होते हैं, घर जाके चेंज नहीं कर सकती? वो झुंझलाहट से बोली। इशाल ने गुस्सा निकालते हुए गाड़ी में बैठते कहा, अरे बस क्या बताऊँ, एक सर फिरा टकरा गया था। अपने पैसे का घुमंड दिखा रहा था। अलीना ने फिक्रमंदी से सवाल किया, फिर झगड़ा कर आई हो? किसी को कुछ कह तो नहीं दिया? अगर कोई रईसज़ादा हुआ तो नौकरी चली जाएगी। इशाल ने बेनियाजी से हंसते हुए कहा, उसे क्या खबर कि मैं कौन हूँ। वैसे भी इतनी तैयारी के बाद सब मुझे लेडी डियाना समझते हैं। किसी के बाप को क्या पता चलेगा कि मैं वेट्रेस हूँ? जो दिल में आया कह दिया। किसी को खबर होगी? अलीना ने माथे पर हाथ रखकर कहा, इशाल, होश के नाखून लो। अगर उसने कंप्लेन कर दी या कोई सीसीटीवी फुटेज निकल आई ना, तो ये भी राज खुल जाएगा कि तुम कस्टमर्स का पाउडर रूम इस्तेमाल करती हो। एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नौकरी गई तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? विशाल ने बेजारी से फोन को देखते हुए कहा, चल जाएगा गुजारा, भाड़ में जाए होटल वाले। वो बार बार अपने टूटे फोन को हाथ पर पटकती रही जो किसी तो और ऑन हो, पर राजी नहीं था। देखो तो, मेरा लाख रुपए का फोन बर्बाद हो गया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। अलीना ने अफसोस से कहा, मैंने कहा था ना, सेकंड हैंड मत लेना। लेकिन तुम्हें भी बीमारी है अमीर बनने की, इसलिए ये महंगा फोन ले डाला। लाख में तो 2 नए फ़ोन आ जाते। अब बताओ क्या करोगी इस एप्पल के लोगों का, जिसे दिखाने के चक्कर में तुमने अपनी जमा पूंजी बर्बाद कर दी। विशाल ने तुर्क कर जवाब दिया, हाँ तो शौक का क्या करूं? गरीब हूं तो अपने ख्वाब भी दफन कर दूं। कमाती भी तो हूँ। अलीना ने हल्की सांस भरकर पूछा, अच्छा ये बताओ था कौन वो? कोई पॉलिटिशियन, कोई मेजर वेजर तो नहीं था? कहीं कोई मुसीबत ना बन जाए। पिछली बार याद है ना, तुमने कस्टमर से झगड़ा किया और हमें लास्ट वार्निंग मिली थी। विशाल ने हंसते हुए कहा, ओ बस कर अलीना, हर वक्त डर डर के क्यों जीती हो? मैं यूनिफॉर्म में नहीं थी, ना नेम प्लेट लगी थी। इतनी तैयारी के बाद तो मुझे मेरी माँ ना पहचान पाती। वो भला क्या पहचानेगा? अजीब खड़ूस था, कह रहा था नया फोन घर भिजवा देगा। मैंने भी गुस्से में कह दिया, अपना फोन अपने पास रखो। विशाल ने झुंझला कर फोन फिर पटका। बड़ी मुश्किल से फ़ोन ऑन हुआ तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। शुक्र है खुदा का चल गया। वो खुशी से उछल पड़ी और अलीना ने बेबसी से सर झटक दिया। अच्छा बात सुनो, विशाल, अपनी माँ को कब बताओगे कि तुम वेट्रेस की नौकरी करती हो? आज नहीं तो कल तुम्हारा झूठ खुल ही जाएगा। फिर क्या होगा? अलीना की आवाज़ में एक नई फिक्र नुमाया थी। विशाल ने गहरी सांस लेते हुए तल्खी से कहा, 1 साल से तो कर रही हूँ नौकरी। आज तक माँ को पता नहीं चला। तो यही समझती है कि मेरी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी है तो बस ठीक है। अब अगर अम्मा को ये बताऊंगी कि 5 स्टार होटल में वेट्रेस हूँ, तो अम्मा ने मुझे फ़ौरन घर बिठा लेना है और वहीं खुद लोगों के घरों में जा कर झाड़ू पोछा शुरू कर देंगी। इसलिए खबरदार, जो तुमने भी कभी अम्मा के सामने ये बात निकाली। जब बात खुलेगी तो खुल जाएगी, तब की तब देखूंगी। उसने उंगली उठाकर अलीना को तंबीह की और कहा,
चलो मेरा घर आ गया है। फिर गाड़ी से तेजी से उतर गई। अलीना की निगाहें उसकी पुश्त पर जम गई। शोल्डर कट सुनहरी बाल जो उसके कंधों पर झूल रहे थे। चलने का अंदाज, हील की टिक टिक, वो वाकई किसी रईस शादी जैसी लग रही थी। बस फर्क ये था कि किस्मत ने एक अजीब खेल खेलते हुए उसे गरीब घराने में पैदा कर दिया था। गाड़ी फिर से आगे बढ़ी और कुछ ही फासले पर अलीना का घर भी आ गया। दरवाजे पर पहुंचते ही ईशान ने जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दी। खोलो अम्मा, कहाँ रह गई हो? उसका मिजाज बिगड़ने लगा। ये छोटा सा मोहल्ला, गंदी गलियां और अपने ही घर का उजड़ा हुआ बगैर रंगो रोगन का दरवाजा उसे हमेशा खटकता था। दरवाजा खुला तो उसकी अम्मा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते ही फौरन टोका। ये दफ्तर से वापसी पर इतनी तैयार होकर कैसे आती हो? सारा दिन काम नहीं करती हो क्या? विशाल ने लापरवाही से शाने उचकाई और जवाब दिया, अरे अम्मा, क्या हो गया है? निकलते वक्त थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ ताकि मूड अच्छा रहे। वैसे भी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने के लिए इतना तैयार होना पड़ता है। उसने अपनी अम्मा को भी दो बातें सुना डाली और चारपाई पर आकर बैठ गई। फोन की टूटी स्क्रीन बार बार देखकर उसका खून जल रहा था, लेकिन शुक्र ये था कि मोबाइल ऑन हो गया था। वो तेजी से फोन खोलकर चेक करने लगी। काफी सारे दोस्तों के मैसेजेस मौजूद थे और चेंजिंग रूम में ही वो अपनी एक दो तस्वीरें खींचकर इंस्टाग्राम पर डाल आई थी। उस पर काफी सारे कमेंट्स भी आ चुके थे। इशाल एक झूठी जिंदगी जी रही थी, सोशल मीडिया की झूठी चमक दमक वाली जिंदगी। वो वहाँ खुद को इतनी अमीर और आला तबके की लड़की जाहिर करती थी कि देखने वाला यकीन ही ना करता कि वो एक आम सी वेट्रेस है। 5 स्टार होटल में वेट्रेस के कपड़े पहनने से पहले वो अक्सर किसी कोने में छुप कर अपनी तस्वीर बना लिया करती है और फिर उन्हें अपने अकाउंट्स पर अपलोड कर देती। इशाल शाह के नाम से दिन ब दिन उसके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे। वो अपनी मस्नुई दुनिया में सर से पांव तक डूबी हुई थी, बिना ये सोचे कि यही झूठ एक दिन उसकी असल जिंदगी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित होगा। विशाल की माँ ने उसके सामने खाना लगाया तो वो कपड़े बदल कर आकर बैठ गई। सादा दाल रोटी देखते ही एक लम्हे को उसके दिल में होटल के वो महंगे खाने ताज़ा हो गए, जिनकी ट्रे वो रोज बड़े आराम से लगाती थी। यहाँ घर में आकर उसे अक्सर यही दाल रोटी खानी पड़ती थी। माँ ने जैसे उसके दिल की बात पढ़ ली, फौरन कहने लगी, बेटी क्या करूं? तुम्हारे भाई की पढ़ाई के लिए इतनी भारी फीसें भर रही हूँ। इतनी गुंजाइश कहाँ है कि रोज गोश्त मुर्गी पका सकूं? विशाल ने गहरी सांस ली। दिल में घुटन सी थी, मगर कुछ कहे बगैर निवाला मुंह में डाल लिया। उसी लम्हे उसके मोबाइल पर अलीना का मैसेज आया था। सच बताओ विशाल, कोई मसला तो नहीं होगा ना? कहीं तुमने किसी बड़े आदमी से पंगा तो नहीं ले लिया? इंशाल ने झुंझलाकर फौरन जवाब दिया, तुम क्यों बिला वजह फिक्र करती हो? ज़्यादा से ज़्यादा मेरी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारा नाम तो नहीं आएगा। बस अब ये बातें छोड़ दो। गुस्से में उसने फ़ोन बंद करके एक तरफ रख दिया। अलीना की ये आदत थी कि हर छोटी बड़ी बात पर फिक्र करने लगती थी, जबकि इशाल दुनिया से बेपरवाह जीना चाहती थी। अगले दिन जब वो वक्त पर होटल पहुंची तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था। अलीना को भी इत्मीनान हो गया, लेकिन दोपहर के वक्त इशाल की जान ही निकल गई। वो एक टेबल पर सर्विंग करके पलटी थी कि सामने मेन एंट्रेंस से वही लंबा चौड़ा वजीर शख्स अंदर आता दिखाई दिया। पेंट कोट में, आंखों पर चश्मा लगाए, शहाना अंदाज में चलता हुआ। पीछे एक असिस्टेंट भी था जो उसकी अहमियत मजीद बढ़ा रहा था। विशाल को कल ही अंदाजा हो गया था कि ये शख्स किसी बड़े खानदान से ताल्लुक रखता है, मगर आज तो उसकी शान ही अलग थी। एक लम्हे को उसकी सांस रुकी और दिल धड़क उठा। कहीं ये मेरी तलाश में तो नहीं आया? कहीं कल वाली बात पर कंप्लेन तो नहीं करेगा? ये सोचकर वो घबराकर फौरन किचन की तरफ भागी और अलीना को आवाज दी। अलीना अपनी ड्रेस सेट कर रही थी। सब कुछ छोड़कर चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। ईशान ने खिड़की से बाहर झांककर सरगोशी की, वो आज फिर आ गया है। अलीना का सांस रुक सा गया। कौन? उसने कांपती आवाज में पूछा। ईशान ने झुंझलाकर कहा, अरे वही जिसने मेरा मोबाइल तोड़ा था और मैंने उसे खड़ी खड़ी सुनाई थी। ये सुनते ही अलीना के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अमीर सादा, वो फिर आ गया, मगर क्यों? मुझे क्या मालूम? विशाल ने बेबसी से कहा।
तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मुझे बता कर आया हो। मैं तो खुद परेशान हूँ कि कहीं कंप्लेन ना कर दे। अलीना ने उस पर गुस्सा चढ़ा। वाह! जब बातें सुना रही थी तब ख़्याल नहीं आया कि तुम एक वेट्रेस और वो कस्टमर। तुम्हें याद नहीं? जॉब से पहले 3 दिन की ट्रेनिंग में यही बताया गया था कि कस्टमर का दर्जा क्या होता है। विशाल बेबसी से बोली, यार अब तो बताओ ना क्या करूँ? देखो वो इसी टेबल पर बैठ गया है, जो मेरे हिस्से में आती है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही ऑर्डर लेने की। तुम चली जाओ प्लीज़। अलीना ने फ़ौरन इनकार कर दिया। पागल हो गई हो क्या? सुपरवाइज़र को पता चला कि मैंने तुम्हारी टेबल से ऑर्डर लिया है, तो हंगामा खड़ा हो जाएगा और जो बात अभी छुपी हुई है, वो भी खुल जाएगी। बस हिम्मत करो और खुद जाओ। ये कहकर वो अपनी ट्रे सेट कर कर चली गई। ईशान ने गहरी सांस ली ही थी कि पीछे से सुपरवाइज़र की कड़क आवाज़ आई। मैडम, कस्टमर्स कब से बैठे हैं? आप कब ऑर्डर लेंगी? उसके लहजे में तंजिया सख्ती थी। इशाल शर्मिंदा सी होकर फौरन बोली, जी सर अभी जा रही हूँ, और तेजी से कदम बढ़ाकर उस टेबल पर जा पहुंची। सामने वही शख्स बैठा था जिसे उसने दिल ही दिल में खड़ूस का लकब दिया हुआ था, मगर शुक्र था कि उसने सर उठाकर उससे देखा भी नहीं। वो अपने लैपटॉप में मसरूफ था। साथ बैठे दूसरे शख्स ने भी ऑर्डर प्लेस किया था। इशाल ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और जल्दी से किचन की तरफ वापस भागी। उसके लबों पर दुआ थी कि वो शख्स कहीं सर न उठाए। कल गुस्से में जो कुछ कह बैठी थी आज उसी पर वो खौफजदा थी। बार बार चोरी छुपके उस टेबल की तरफ देखती और हर बार मुतमईन होती कि वो शख्स अब भी लैपटॉप में गुम है। जैसे ही ऑर्डर रेडी हुआ, उसने ट्रे संभाली, जल्दी जल्दी टेबल पर सर्व करके वापस पलट आई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज भी उसकी इज्जत बच गई। कुछ ही देर बाद वो लोग खा पी कर उठ गए और विशाल के तन में जान आ गई। उस शाम आलियाना ने घर वापसी तक उसी ख्याल में उसे डांट दिया था, खबरदार जो तुमने किसी से दोबारा झगड़ा किया। ये अमीर लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। या तो तुम्हारी नौकरी खत्म करवा देंगे या फिर तुम्हें कहीं गायब करवा देंगे। तुम्हारा छोटा भाई अभी 10वीं जमात में है। उसका मुस्तकबिल तुम्हें बनाना है। तुम्हारी एक गलती से कोई बड़ा मसला खड़ा ना हो जाए। पढ़ी लिखी तो ज्यादा नहीं हो, बस इंग्लिश आती है। इसी के बलबूते पर यहाँ नौकरी मिली है, वरना तुम उसके लायक भी नहीं हो। अलीना ने एक तवील फहरिस्त सुना दी थी और इशाल ने सिर झुका कर कहा, क्या मतलब है यार? मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। देखो मुझे। वो बॉटल ग्रीन कलर के ड्रेस में खड़ी बिल्कुल हीरोइन जैसी नजर आ रही थी और अलीना खुद चाहे तो हंसी रोक न सकी। तुम कब सुधरोगी? होटल से बाहर ऐसे निकलती हो जैसे मलका बरतानिया हो। मंजर बदलते बदलते अगले दिन फिर वही इंसान उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और किस्मत की तल्ख तराना ये था कि वो फिर इसी टेबल पर बैठ गया जो हमेशा इशाल के हिस्से में आता था। यार क्या मुसीबत है, इस कमबख्त को भी यही टेबल मिलती है। उसके बराबर वाली टेबल तुम्हारे हिस्से में आती है, वहां क्यों नहीं बैठ जाता? इशाल ने दिल में पुकारा, मगर उसकी सांसें एक दफा जम गई थी। कल तो वो लैपटॉप में गुम था, मगर आज उसकी निगाहें बार बार इधर उधर उठ रही थी और अब वही अरबाबे सरवत शायद खाने का इरादा लिए हुए था। घड़ी की तरफ देखो। अलीना ने परेशानी से इशारा किया। 9 बज के, ड्यूटी खत्म हो गई है। सुपरवाइजर दूसरी वेटर्स को चार्ज दे रहा था। चलो जाओ, अमीर शादी बंद कराओ। अलीना हंसती हुई उठ खड़ी हुई और इशाल ने चुपके से बैग उठाकर दोबारा पाउडर रूम की तरफ रुख किया। वो छोटा सा चेंजिंग रूम जो सबके लिए बंद था, इशाल के लिए जन्नत जैसा था। वो कपड़े बदली, एक दो सेल्फी खींची, इंस्टाग्राम पर डाल दी, हैशटैग्स भर दिए। फिर बाहर निकलते वक्त किस्मत ने फिर खेल दिखाया और वो इसी इंसान से टकरा गई। इस दफा जोर तो ज्यादा न था, मगर गलती इशाल की थी और वो सिल्क उठी जब उसने तंजिया से कहा, मैं तो अंधा और बहरा हूँ, लेकिन क्या आप भी अंधे हैं? इशाल गुस्से में बोली, आप मेरा पीछा कर रही हैं। मगर पल भर में ही जुबान दांतों के पीछे दबा दी। वो झुकते हुए बगौर उसे सर से पांव तक देख रहा था और शर्म से इशाल नजरें चुरा गई। आई एम सॉरी। वो पीछे की तरफ बढ़ने लगी तो उसी ने पीछे से आवाज दी, मैडम बात सुने। आपका फोन मेरी वजह से खराब हुआ था, अपना एड्रेस दे दें, मैं आपको नया फोन भिजवा दूंगा। ये कोई एहसान नहीं बल्कि कंपनसेशन है। मूसा खान ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए
اپنی غلطی درست کرنے کی نیت ظاہر کی تو اشال کے دماغ میں فوراً حساب کتاب چمک اٹھا۔ کل غصے میں اس نے انکار کیا تھا، مگر اب وہ منع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فون واقعی اسے چاہیے تھا، اسی لیے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا، ٹھیک ہے باہر میرا اسسٹنٹ موجود ہے، آپ ان کو ایڈریس لکھوا دے، کل فون آپ کو مل جائے گا۔ وہ گردن ہلاتے ہوئے باہر نکلی اور جب اس کے اسسٹنٹ کے پاس پتہ لکھوانے کی باری آئی تو اس کے پاؤں زمین میں الجھ گئے۔ اس نے وہ گندی چھوٹی سی تاریک گلی والی رہائش لکھوائی جہاں کے کھنڈر نما مکان میں اس کا گھر تھا، اور جب اس نے پوچھا کون پہچانے گا تو اسسٹنٹ نے اطمینان سے کہا، میں شاپ پر آرڈر کر دوں گا، شاپ والوں کا بندہ پہنچا دے گا، آپ بے فکر رہیں۔ یہ سن کر اشال کے سینے سے ایک بوجھ ڈل گیا اور اس نے کاغذ پر اپنے گھر کا پتہ لکھ دیا۔ یہ بھی شاید شاپ والے کا کیا لینا دینا، انہیں تو بس اوپر کا پتہ چاہیے تھا، یہ نہیں معلوم تھا کہ بیچنے والا اس کی حقیقت تک پہنچ جائے گا یا نہیں۔ باہر آ کر آلیانہ نے فون ٹوک دیا، اندر ہی رہ کر جایا کرو۔ باہر آ کر آلیانہ نے فوراً ٹوک دیا، اندر ہی رہ جایا کرو، 10-12 سیلفیز لے لیتی ہو اور انسٹاگرام پر پوسٹ کر دیتی ہو، جو کچھ بھی ہیش ٹیگ بھر سکتی تھی سب بھر دیتی، تمہارا ڈھانچہ تو پکڑا ہی جا رہا ہے۔ آلیانہ کی بھوک، غصہ اور مایوسی ایک ساتھ پھوٹ پڑی۔ اشال نے ہنستے ہوئے ہاتھ چھاڑا، یار سیلفی نہیں لے رہی تھی، بات سنو کیا ہوا۔ آلیانہ نے زور سے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو؟ اگر بات کھل گئی کہ تمہارا ماڈل نیا نہیں بلکہ سیکنڈ ہینڈ تھا اور وہ جو ایڈریس دیا ہے وہاں کا ہے تو وہ اتنا مہنگا فون بھی بھیجنے سے 100 بار سوچے گا؟ تم نے حد ہی کر دی۔ اشال نے دل کھول کر ہنس کر کہا، اے 2-3 دن میں تو روز آ رہا ہے، بس کل سے نہیں آئے گا، دیکھ لینا تم۔ مگر الینا کے کانوں نے اس کی پلکیں کھینچ لیں اور وہ مسلسل اشال کو خبردار کرتی رہی کہ ایک چھوٹی سی حرکت پورے گھر کا سہارا ہلا سکتی ہے۔ اشال اندر ہی اندر اپنے کیے پر مردہ تھی، مگر اس نے ہنسی میں وہی کہا جو دل چاہا، شاید اپنی دنیا کو دھوکے کی روشنی میں برقرار رکھنے کے لیے۔ اشال نے جس اعتماد سے بات کی تھی وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ پہلے ہی طے شدہ ہو۔ اگلے دن ان کی چھٹی تھی اور دوپہر کو ڈلیوری بوائے نے لے کر آنا تھا تو اشال کا نیا فون دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے سر سے پاؤں تک کئی بار اشال کو دیکھا، جیسے سوچ رہا ہو کہ اس کھنڈر جیسے گھر میں یہ لڑکی اتنا مہنگا فون کیسے افورڈ کر سکتی ہے۔ لیکن اشال پر اس کی نظروں کا کوئی اثر نہیں تھا، وہ تو پاگلوں کی طرح خوشی سے اچھل رہی تھی۔ اماں نے پوچھا تو سیدھا جواب دے دیا کہ یہ کمپنی کی طرف سے آیا ہے۔ سارا دن وہ فون کے ساتھ کھیلتی رہی، فلٹرز لگا لگا کر تصویریں کھینچتی اور انسٹاگرام پر اپلوڈ کرتی رہی، یہاں تک کہ اس نے موبائل کے باکس کی تصویر بھی ڈالی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس تصویر پر ایک لائک آیا اور ساتھ کنگریچولیشنز کا کمنٹ بھی۔ اشال نے چونک کر موبائل دیکھا، یہ نام تو اس نے کبھی نہیں سنا تھا، نہ ہی اس کے جاننے والوں میں سے تھا۔ تجسس سے اس نے آئی ڈی پر کلک کیا تو سامنے موسیٰ خان لکھا جگمگا رہا تھا، مگر تصویر دیکھ کر اس کے تو آسان فتح ہو گئے۔ یہ وہی رئیس زادہ تھا، وہی شخص تھا جس نے بطور کمپنسیشن اسے یہ فون بھیجا تھا۔ اشال کی ساری خوشی پل میں خاک ہو گئی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ بہت دیر تک اس کی ڈی پی کھورتی رہی، لیکن پروفائل لاک تھی، اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دل ہی دل میں سوچتی رہی، کیا یہ واقعی میرے پیچھے ہے اتنے بڑے انسٹاگرام پر؟ اسے میری آئی ڈی کیسے ڈھونڈی اور سیدھا اسی پوسٹ پر لائک مارا جو اس کے بھیجے ہوئے فون کی تھی۔ یا اللہ، اب وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ اشال کے قدم بے چینی سے گھر میں اٹھنے لگے۔ آخر کار گھبرا کر اس نے وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی اور سیدھا الینا کو فون ملایا۔ فون بجتے ہی نیند سے بوجھل آواز نکلی، اب چھٹی کے دن بھی مجھے سونے نہیں دیتی، کیا الٹی سیدھی حرکت کر دی ہے تو نے اب؟ الینا اس کی عادت سے بخوبی واقف تھی۔ اشال نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یار میں نے بس موبائل کے ڈبے کی تصویر ڈال دی تھی، تو کیا ہوا؟ تجھے تو عادت ہے سانس بھی لے تو پوز لگا دیتی ہے۔ الینا غصے میں بولی، لیکن سن تو، جس نے یہ موبائل بھیجا تھا اس نے وہی تصویر لائک کی ہے اور کمنٹ بھی کیا ہے، نام ہے اس کا موسیٰ خان۔ مجھے تو لگ رہا ہے وہ سچ میں میرے پیچھے ہے۔ دیوانی ہو گئی ہے کیا؟ وہ تیرے پیچھے کیوں ہوگا؟ دیکھا نہیں تھا تو نے وہ بزنس میٹنگ کے لیے ہوٹل آیا تھا؟
और एड्रेस भी तूने खुद ही लिखवाया था। फ़ोन के लिए? अब छोड़ दे ये वहम, कौन-सा तेरे घर का पता मिल जाएगा उसे। एक लाइक ही तो किया है, मुझे भी सोने दे और तू भी आराम कर ले। अलीना ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी तरफ विशाल की हालत गैर थी। वो जले पैर की बिल्ली की तरह घर में चक्कर लगा रही थी। अम्मा ने हैरत से पूछा, विशाल, आज तुझे क्या हो गया है? छुट्टी के दिन तो कमरे से बाहर कदम नहीं रखती, आज यूं क्यों इधर उधर भाग रही है? कुछ नहीं अम्मा, बस दिल घबरा रहा था। वो अम्मा के करीब बैठकर अम्मा ने बात बदली। मैं कह रही थी, जिस दफ्तर में तू काम करती है वहाँ अपनी खाला के बेटे शहजाद के लिए भी बात कर ले। बेचारा डिग्री होल्डर है मगर नौकरी नहीं मिली। तेरी खाला बड़ी परेशान है। अगर तू सिफारिश कर दे तो शायद उसकी नौकरी लग जाए। विशाल ने जलकर कहा, अम्मा मेरा दफ्तर कोई खरात का अड्डा नहीं है। मुझे भी बड़ी मुश्किल से जॉब मिली है। वहाँ कोई जगह खाली नहीं। शहजाद खुद ढूंढे नौकरी। दिल ही दिल में वो सोच रही थी कि अम्मा को क्या बताए कि वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं बल्कि 5 स्टार होटल में वेटर्स की जॉब करती है। अम्मा ने बात बढ़ाई, बेटा, शहजाद बहुत ज़रूरतमंद है और वैसे भी खाला चाहती हैं कि जब जैसे ही उसकी अच्छी नौकरी लगे तुम दोनों की मंगनी कर दी जाए। मैं भी यही चाहती हूँ, उसने एमबीए मुकम्मल कर लिया है। एक बार नौकरी लग जाए तो तुम दोनों की ज़िंदगी संवर जाएगी। यह सुनते ही विशाल का दिमाग फटने लगा। किसने कहा आपसे कि मैं शहजाद से शादी करूंगी? उसका मुंह देखा है आपने? कद्दू की तरह है। वो गुस्से में उठकर कमरे में आ गई। अब मैं मोबाइल उठाया ही था कि मैसेजेस पर नया मैसेज जगमगा रहा था। भेजने वाले का नाम देखकर तो जैसे जमीन पाँव तले से निकल गई हूँ। ये मूसा खान था, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। ये क्यों मेरे पीछे पड़ गया है? सोचते सोचते उसने चैट ओपन की। सामने लिखा था, सॉरी अगेन फॉर योर लॉस। विशाल ने बहुत देर तक फोन हाथ में थामे सोचा, फिर हिम्मत जुटाकर बस इतना लिखा, इट्स ओके, और फौरन ही नेट बंद कर दिया। जैसे डर हो कि वह कहीं फोन से ही बाहर ना निकल आए। बाकी की पूरी छुट्टी टेंशन में ही बर्बाद होगी। अगले दिन वह दोबारा होटल पहुंची तो दिन सुकून से गुजर गया, क्योंकि मूसा खान वहां नजर नहीं आया। उसे लगा शायद अब उसकी मीटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन शाम को सुपरवाइजर ने इतला दी कि अब से उसकी नाइट शिफ्ट होगी। ये सुनते ही उसका मुंह लटक गया। उसे पहले ही पता था नाइट ड्यूटीज आने वाली हैं, लेकिन वो हमेशा उनसे कतराती थी। अम्मा से झूठ बोलने पड़ते थे, मोहल्ले वालों से छुपना पड़ता था और सुबह के वक्त दबे पाँव घर दाखिल होना पड़ता था ताकि कोई सवाल ना करे कि ये कैसी नौकरी है। मोहल्ले वाले जाहिल तो थे मगर उसकी जॉब और तालीम से मुतासिर भी। फिर भी ज़माने की ज़ुबान से वो खौफज़दा रहती थी। नाइट शिफ्ट का सुनकर वो बोझिल दिल के साथ घर लौटी और अम्मा को बताया तो वो भी बिगड़ गई। तेरी नौकरी तो अच्छी है इशान, लेकिन ये रात वाली ड्यूटी समझ नहीं आती। अम्मा का मूड खराब देखकर उसने फौरन पर्स से 2,000 रुपए निकाल कर उनके हाथ पर रख दिए। अम्मा, अपनी पसंद का कुछ ले लेना। पैसे हाथ में आते ही अम्मा का मूड ठीक हो गया। इशाल जानती थी अम्मा को कैसे मनाना है। अगली रात जब इशाल अपने नाइट शिफ्ट के लिए होटल पहुंची तो सुपरवाइजर ने उससे बुलाकर कहा, आज तुम्हें रूम सर्विस में जाना होगा। हाउस कीपिंग और रूम सर्विस में स्टाफ कम है और वेटर्स की रात को इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि हाल खाली रहता है। विशाल ने सर झुकाकर जवाब दिया, जी सर, और खामोशी से रूम सर्विस की टीम में शामिल होगी। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि रूम नंबर 301 से ऑर्डर आ गया। एक कप कॉफ़ी और चंद स्नैक्स का। ट्रॉली पर चीज़ें सजाकर वह दरवाजे पर पहुंची। कार्ड लगाते ही दरवाज़ा खुद को खुद खुला और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसकी जान जैसे हलक में अटक गई। कमरे में वही शख्स मौजूद था, मूसा खान। वो अकेला सोफे पर बैठा लैपटॉप पर मसरूफ था, लेकिन इशाल को देखते ही चौंक कर एकदम सीधा हुआ। उसकी आंखों में हैरानी की लहर दौड़ गई और इशाल शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गई। सर, आपकी कॉफ़ी, वो हकलाते हुए बोली। मूसा ने चंद लम्हे उससे देखा, फिर लैपटॉप बंद करके आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। इशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने लरजती आवाज में कहा, सर, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है? वो करीब आते हुए हल्का सा हंसा, ज़रूरत? फिर अपनी ही सोच में हंस दिया। वैसे ये यूनिफॉर्म भी आप पर बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल उस दिन के बॉटल ग्रीन ड्रेस की तरह। उसके लहजे में हल्की शरारत थी।
لیکن اشال کے لیے جملے کسی تھپڑ سے کم نہ تھے۔ آنکھوں میں آنسو جھلملا اٹھے۔ سر، آئی ایم سوری، اپنی بدتمیزی کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ پلیز کسی سے کمپلین مت کیجیے گا، میری نوکری چلی جائے گی۔ آنسو گالوں پر بہہ نکلے اور وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ موسیٰ لمحہ بھر کو خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر کچھ سنجیدہ سا ہو گیا۔ پھر آہستگی سے بولا، ویسے اسٹاف کو کسٹمرز کا واش روم یوز کرنے کی اجازت ہوتی ہے؟ اسے فوراً سمجھ آ گئی کہ وہ کیوں یہ سوال کر رہا ہے۔ اشال نے نفی میں سر ہلایا۔ موسیٰ نے دوبارہ پوچھا، وہ موبائل جو ٹوٹا تھا اصلی تھا؟ اشال نے آہستگی سے جواب دیا، جی سر، اصلی تھا۔ میں نے پائی پائی جوڑ کر خریدا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ فون واپس نہ مانگ لے۔ موسیٰ نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ اب اسے اتفاق کہوں یا قسمت میں سے شال، بار بار آپ ہی میرے سامنے آ جاتی ہیں۔ انسٹاگرام پر بھی اچانک آپ کی پوسٹ اور ویڈیوز میرے سامنے آئیں۔ مجھے خود حیرانی ہوئی، لیکن آج تو کمال ہو گیا۔ خیر، یہ روم بڑا لگژری ہے، آپ چاہیں تو یہاں بھی کچھ تصویریں لے سکتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ کرسی پر جا بیٹھا۔ اشال نے نسرین جھکا لی۔ نو سر، آپ کو کچھ اور چاہیے؟ وہ اپنے حواس سنبھالتے ہوئے ڈیوٹی پر واپس آنا چاہتی تھی۔ چاہیے تو کچھ نہیں، اس نے اشال کو پھر غور سے دیکھا۔ بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے ہر بار اتنا سج سور کر کیوں جاتی ہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ ویٹرس ہیں۔ اشال نے گھبرا کر سچ اگل دیا۔ سر، میری ماں کو نہیں پتا میں کیا جاب کرتی ہوں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ میں کسی بڑی کمپنی میں کام کرتی ہوں، اس لیے گھر جانے سے پہلے تیار ہونا پڑتا ہے۔ موسیٰ کی آنکھیں پھیل گئی۔ او آئی سی، لیکن اس میں برا کیا ہے؟ ویٹرس ہونا کوئی عیب تو نہیں۔ آپ عزت سے پیسے کما رہی ہیں، اپنی ماں کو بھی بتا سکتی ہیں۔ کم سے کم آپ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی۔ اشال کے لب کپ کپائے۔ اگر محلے میں کسی کو پتہ چل گیا تو لوگ جینے نہیں دیں گے۔ میری ماں کی ساری زندگی تانوں میں گزر جائے گی۔ وہ چاہتی ہے میری شادی کسی بڑے گھر میں ہو۔ میرا چھوٹا بھائی پڑھ رہا ہے، اس کی فیس دینے کے لیے مجھے یہ جاب کرنی پڑتی ہے۔ میں اپنی ماں کا دل نہیں توڑ سکتی۔ وہ فخر سے سب کو بتاتی ہیں کہ میں کسی بڑی کمپنی میں ہوں۔ اگر سچ پتہ چل گیا تو وہ ٹوٹ جائیں گی۔ موسیٰ اس کی بات سنتا رہا، پھر آہستہ سے قریب آ کر اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اشال اس کے سینے سے جا لگی۔ اس نے انگوٹھے سے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، تم بہت بہادر لڑکی ہو اشال، ڈونٹ کرائی۔ پھر نرمی سے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اشال اس کی خوشبو اور قربت کے اثر میں کچھ لمحے ساکت کھڑی رہی۔ پھر موسیٰ نے پرس سے نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھائے۔ یہ تمہاری ٹپ ہے۔ اشال گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ نو سر، میں یہ نہیں لے سکتی۔ یہ بھیک نہیں، ٹپ ہے۔ اس نے نوٹ اس کی ٹرالی میں رکھ دی اور مسکرا کر کہا، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو مجھے میسج کر دینا۔ اشال بمشکل قدم سنبھالتی ٹرالی لے کر باہر لے گئی۔ باہر نکلتے ہی دیوار سے لگ کر گہری سانس لی، جیسے جان میں جان آ گئی ہو۔ نیچے پہنچی تو علینا وہاں بیٹھی تھی۔ اشال نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے ساری کہانی سنا دی۔ علینا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ یہ سارے اتفاقات تیرے ہی ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ قسمت تم دونوں کو ملانا چاہتی ہے؟ اس نے جیسے دور کی کوڑی لائی۔ اشال نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ واہ، کیا بات کی ہے! آپ نے دور دور تک آسمانوں پر بھی ایسا نہیں لکھا ہوگا۔ میں ہوٹل کی ویٹرس اور وہ اس ہوٹل میں آنے والا رئیس تھا۔ پھر جیسے اچانک ایک نئی فکر نے اسے گھیر لیا۔ ویسے وہ کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ علینا نے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے واسطے اب اس کھوج میں مت لگ جانا۔ آیا ہوگا کسی کام سے، کہیں کوئی لڑکی وڑکی کا چکر نہ ہو۔ ایسا تو نہیں کہ اپنی عیاشی پوری کرنے یہاں آیا ہو؟ اشال رازداری سے سرگوشی میں کہہ رہی تھی تو علینا جھٹ سے کھڑی ہوگی۔ میرا آرڈر آ گیا ہے، میں جا رہی ہوں۔ تم یہ فضول باتیں نہ ہی سوچو تو اچھا ہوگا۔ اور خبردار جب اس کمرے کے قریب بھی گئی تو ایک تو قسمت بار بار تمہیں اس کے پاس لا کر پٹف دیتی ہے۔ وہ سختی سے سمجھا کر چلی گئی اور اشال دوسرے کمرے میں آرڈر لے گئی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد روم نمبر 301 سے دوبارہ کھانے کا آرڈر آیا تو اشال نے ایک گہری سانس بھری۔ مجبوراً اسی کو جانا تھا۔ کھانے کی ٹرے سجا کر وہ دوبارہ اسی کمرے میں پہنچی اور جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔
इस बार वो शख्स अकेला नहीं था, बल्कि एक निहायत काम उम्र और खूबसूरत लड़की भी मौजूद थी, जिसकी अमीरी सर से पाँव तक चीख-चीख कर उसकी हैसियत बता रही थी। इशाल ने बड़ी गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लिया और खामोशी से खाना सर्व किया। मुसा खान उसे दिलचस्प नज़रों से देख रहा था। "जॉइन करेंगी हमें?" उसने अचानक सवाल किया। इशाल हैरान रह गई। "इतने अरसे में आपसे पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा।" "नो थैंक यू सर। डोंट यू नीड समथिंग एल्स?" "नो," खान ने आहिस्ती से कहा और वो तेज़ी से बाहर निकलने लगी। लेकिन दरवाजे के पार करने ही वाली थी कि उसके कानों में लड़की की लरजती आवाज़ पड़ी। "मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करें। मैं ये सब नहीं चाहती। अगर आपने मुझे ब्लैकमेल ना किया होता तो मैं यहाँ कभी ना आती।" इशाल एकदम चौंक गई। क्या ये वाक़ई ही ज़बरदस्ती कर रहा है? उसके दिमाग में घंटी बजी। अंदर से मूसा खान की आवाज़ आई, "खामोश बैठो और मेरी बात सुनो। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कर रहा हूँ। इसमें गलत क्या है? तुम अब 18 साल की हो। सब कुछ तुम्हें ही सौंपना चाहता हूँ।" दरवाजे पर खड़ी इशाल का जिस्म लरज़ गया। तो ये वाक़ई उस लड़की को किसी गलत मकसद के लिए लाया है। देखने में कितना शरीफ लगता है। वो मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाई, "मुझे कुछ करना होगा। इस मासूम को बचाना होगा।" वो तो सब चुप खड़ी रही। फिर अचानक हाथ में पकड़ा कार्ड दरवाजे पर लगा दिया। दरवाज़ा खुल गया और वो अंदर दाखिल हो गई। लड़की मूसा खान के बाजू में जकड़ी हुई थी। उसके आंसू रुखसार भिगो रहे थे। मूसा खान गुस्से से घूरने लगा, "व्हाट? क्या आप अपने होश में हैं?" इशाल जज्बात में कह उठी, "आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये जवान है लेकिन मजबूर है। आप उसे धोखे से यहाँ लाए हैं। ये सब ठीक नहीं है। मैं आपकी कंप्लेन करूँगी।" उँगली उठाकर धमकाया तो मूसा खान का माथा तन गया। "मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है या आप जानबूझकर बकवास कर रही हैं। अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाएँ वरना शिकायत तो मैं करूँगी आपकी। मैं जानती हूँ आपने उसे किस नीयत से बुलाया है।" इशाल ने हकारत से कहा, "गेट लॉस्ट।" खान की धार पर वो काम गई। लम्हे बाद उसने इशाल का हाथ पकड़कर जोर से धक्का दिया। वो लड़खड़ाती हुई बाहर आ गई। अलीना अपनी ट्रॉली लिए सिरादारी से गुजर रही थी। उसे गुजरते देखकर चौंक गई। ये क्या हाल बना रखा है? फिर इसी रूम में घुस गई। मना नहीं किया था क्या? विशाल की आंखों से आंसू बह निकले। ऑर्डर आया था। वो बहुत बुरा आदमी है। उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है। मैंने रोकना चाहा तो मुझे भी बाहर फेंक दिया। अलीना ने सर पकड़ लिया। तुम्हारा दिमाग खराब है? किसी के मामले में क्यों पड़ती हो? तुमने बस ऑर्डर देना था। चल नीचे चल। सुपरवाइजर से बात करती हूँ। छुट्टी दिलवाती हूँ। तुम हर बार नया हंगामा क्यों खड़ा कर देती हो? कुछ कहा तो नहीं? बस यही कहा कि वो लड़की के साथ जुल्म नहीं कर सकता और मैं कंप्लेन करूंगी। ईशान ने सच बोल दिया। अलीना ने गुस्से से घूरा। खुदा पूछी, अकल नाम की कोई चीज है भी नहीं तुम में? जानती हो वो लोग कौन है, कहाँ से आए हैं? वो लड़की कौन है? क्या हो गया है तुम्हें? अपनी माँ और भाई का क्यों नहीं सोचती? कल वाला मसला खत्म नहीं हुआ था कि आज फिर नया मसला खड़ा कर दिया। वो झुंझलाकर बोली, मगर दोस्ती के नाते उसे संभाल रही थी। विशाल वाकई ही जज्बाती थी। उसका दिमाग घुटनों में था। जज्बात में बहकर वो कुछ भी कर देती थी। जैसे माँ से नौकरी का झूठ बोला था और अब इसी झूठ को छुपाने के लिए रोज नए झूठ तराशती थी। दोनों नीचे पहुंचते ही रूम नंबर 301 से दोबारा कॉल आ गई। इस बार सीधा इशाल को बुलाया गया। अलीना का रंग उड़ गया और इशाल के हाथ पांव कांपने लगे। उसने सीधे मुझे क्यों बुलाया है? कोई ऑर्डर भी नहीं दिया। ऐसा ना हो कि मेरी जान ले ले। सालिम लोग तो कातिल भी होते हैं। होटल में ही कत्ल करके बोरी में बंद कर देते हैं। उसका दिमाग तेजी से अंदेशों में भटकने लगा। पागल हो गई हो क्या? जाकर देखो वो क्या कह रहा है। और खुदा के लिए कुछ भी बोलने से पहले जरा सोच लिया करो। ना तो ये सब कुछ ना होता। अलीना ने झुंझलाकर इशाल को धक्का दिया ताकि बात सुपरवाइजर तक न पहुंचे। बड़ी मुश्किल से इशाल घबराहट में रूम तक पहुंची, जहां मूसा खान अब कुछ संभला हुआ सा बैठा था और उसके साथ वो लड़की भी मौजूद थी। इशाल खामोशी से एक कोने में खड़ी हो गई। इस बार उसने जुबान तक न खोली, क्योंकि अलीना ने उसे बहुत समझा बुझाकर भेजा था कि अगर बात बढ़ी तो सीधा माफी मांग लेना। मूसा खान ने उससे घूरा और गहरी आवाज में पूछा, मिस इशाल, आपको पता है ये कौन है? इशाल ने नफी में सर हिलाया। वो सईद लहजे में बोला,
یہ میری چھوٹی بہن نازنین ہے، بابا سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر آ گئی تھی۔ میں اسے یہاں بلا کر منانا چاہتا تھا تاکہ یہ واپس گھر جائے، لیکن آپ نے میرے کردار پر جو کیچڑ اچھالا ہے، اس کے بعد تو میرا بس نہیں چل رہا کہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں، اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ اپنے کردار کو صاف کروں، ورنہ کل کو آپ سارے اسٹاف کے سامنے چیخ چیخ کر کہیں گی کہ میں یہاں لڑکیوں کو لا کر غلط کام کرتا ہوں، کیونکہ آپ جیسی لڑکی سے مجھے یہی امید ہے۔ آپ کو اپنی عزت کی پرواہ تو نہیں ہے، لیکن میری عزت کا تماشا ضرور لگائے گی۔ ہم ایک شریف اور عزت دار خاندان سے ہیں، معاشرے میں ہمارا نام ہے، ہم کوئی اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بلا کر پوری بات صاف کر دوں، تاکہ آپ کی وجہ سے برسوں کی ریپوٹیشن داؤ پر نہ لگے۔ اپنی بہن کو منانے کے لیے میں اسی ہوٹل روم میں بلایا تھا تاکہ بات زیادہ باہر نہ جائے، مگر آپ نے تو حد ہی کر دی۔ اس کے الفاظ اشال کے وجود کو جھنجھوڑ دی۔ وہ جو کچھ سوچ بیٹھی تھی اس کے قریب بھی حقیقت نہیں نکلا۔ یہ تو اس کی بہن تھی، مگر یہ خیال کبھی ذہن میں نہ آیا۔ اس نے نظریں جھکا لی اور پھیکی آواز میں بولی، "آئی ایم سوری سر"۔ موسیٰ خان نے سختی سے کہا، "مجھے لگتا ہے کہ آپ ساری غلطیاں کرتی ہیں اور معافیا مانگتے ہی گزار دیں گی۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے آپ سے ہمدردی ہو رہی تھی کہ آپ اپنے گھر کو چلانے کے لیے محنت کر رہی ہیں، مگر اب غصہ آ رہا ہے کہ آپ جیسی ناسمجھ لڑکی کو گھر کی دہلیز سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ اپنی بیوقوفیوں سے خود کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ بہتر ہے کہ نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ جائیں، ورنہ کسی دن اپنی نادانیوں سے اپنی جان کو گنوا بیٹھیں گی۔ وہ غصے کے ساتھ اسے سمجھا رہا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو کب کا نوکری سے نکال دیا ہوتا، مگر یہ لڑکی اس کے دل کو کچھ الگ ہی لگ رہی تھی۔ معصوم، سیدھی سادی، دل کی صاف، جو منہ میں آتا کہہ دیتی۔ اور یہی بات موسیٰ شاہ کو بھایا گئی تھی کہ کسی دوسری لڑکی کے لیے بھی یہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس کی بیوقوفی پر وہ غصے میں ضرور تھا، مگر دل ہی دل میں اس کی نیت کو سراہ رہا تھا۔ اشال معافی تلافی کر کے واپس پلٹنے لگی تو پیچھے سے موسیٰ خان نے آواز دی، "آئندہ کسی کے لیے اسٹینڈ لینا ہو تو پہلے اس سے پوچھ لینا کہ اسے تمہاری ضرورت ہے بھی یا نہیں۔" یہ کہتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اشال شرمندگی کے سمندر میں ڈوب گئی۔ جاتے جاتے اس نے ایک اور طنزیہ جملہ پھینکا، "ویسے سوشل میڈیا پر تو تم بڑی کروڑ پتی لگتی ہو، تصویریں زبردست ہیں، ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، میرا گھر کے دروازے کھول سکتا ہوں، تمہارے لیے جتنی چاہو ویڈیوز بنا لینا اور ہیش ٹیگ میرا گھر بھی لگا لینا۔" اس کے کہکے کے ساتھ جیسے اشال زمین میں ہی کھسک گئی۔ شرمندگی کے بوجھ تلے دب کر وہ واپس نکل آئی۔ اگلی صبح تک سب کچھ وہ علینا کو بتا چکی تھی۔ جب گھر پہنچی تو خود کو آئینے میں دیکھنے کے قابل نہ رہی۔ دل بوجھل تھا، چہرہ شکستہ۔ تبھی فون اٹھایا تو میسیجز پر ایک نیا میسیج تھا، "اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی کمپنی میں اچھی نوکری آفر کر سکتا ہوں۔ مزید اپنی ماں سے جھوٹ مت بولیے۔" وہ کتنی ہی دیر اس میسیج کو گھورتی رہی۔ یہ وہی شخص تھا جو اس سے کچھ دیر پہلے ہی بے وقوف کہہ چکا تھا، مگر اب بغیر ڈگری کے بھی نوکری دینے کو تیار تھا۔ اس نے بس ایک "نہ تھینک یو" کہا، رپلائی کیا، پھر علینا سے مشورہ کر کے وہ اس کے دفتر جا پہنچی۔ بہت ہائی فائی تو نہ سہی، لیکن ایک معقول نوکری اس کے ہاتھ آ گئی۔ سیلری پیکیج بھی اچھا تھا، اسی لیے وہ مان گئی تھی۔ کم از کم ویٹرز کی نوکری سے تو جان چھوٹ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ اپنی محنت سے اس نے اپنی جگہ بنا لی۔ محنت کرنے میں کبھی کسر نہ چھوڑتی تھی۔ بس ڈگری کا نہ ہونا اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ موسیٰ خان بہت بڑا بزنس مین تھا، یہ بات اسے جلد ہی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ نہ صرف اثر و سوگ والا تھا بلکہ دل کا بھی اچھا انسان تھا۔ تبھی تو اس نے اشال کی کوئی شکایت نہیں کی، ورنہ جو کچھ وہ کر چکی تھی اس کے بعد تو کب کا اسے نکال دیا جاتا۔ 3 مہینے تیزی سے گزر گئے تھے اور ان مہینوں میں موسیٰ خان نے ان کی ملاقاتیں بار بار بڑھتی گئیں، مگر جب بھی وہ سامنے آتا تو اشال کے سینے میں شرمندگی کا ایک کانٹا رہ جاتا۔ کئی بار معافی مانگ لینے کے باوجود بھی دل کو سکون نہ آیا۔ پھر ایک رات موسیٰ خان نے فون کر کے اپنی محبت کا اعتراف کیا اور اشال کو اپنانے کی بات کی۔ اشال کو یقین ہی نہ آیا کہ قسمت بھی کبھی اس طرح دروازے پر دستک دے سکتی ہے۔ شاید آسمانوں پر کچھ اسی طرح لکھا ہوا تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ انکار کیا، "میں بہت چھوٹے گھرانے سے ہوں، گندے محلے میں رہتی ہوں، آپ کے لائق نہیں ہوں۔" دل یقیناً موسیٰ کے لیے دھڑک رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی یہ رشتہ اس کی بساط سے باہر ہے۔
موسیٰ نے بارہا ہار نہ مانی، بار بار پرپوز کیا اور آخرکار آلیانہ کے کہنے پر اشال نے حامی بھر لی۔ چند دن بعد موسیٰ اور اس کے والد رشتہ لے کر آئے۔ اس چھوٹے سے محلے میں اتنی بڑی گاڑی کے آنے سے شور مچا۔ سب اشال کی قسمت پر حیران تھے اور وہ خود بھی، مگر جو لکھا تھا وہ ہونا ہی تھا۔ دھوم دھام سے نکاح ہوا اور وہ رخصت ہو کر موسیٰ کے گھر پہنچی۔ کمرہ گلابوں سے سجا فرنیچر نفاست کا احساس دلا رہا تھا، اور اچانک اس نے سمجھا کہ اس کی وہ تمام قربانیاں، دن رات کی محنت اور ماں اور بھائی کے لیے کیے گئے عہد رنگ لا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب موسیٰ کمرے میں آیا تو شرم و حیا اس کے چہرے پر واضح تھی۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھا اور کہا، مجھے پتا ہے میں نے تم سے شادی کیوں کی، کیونکہ تم میں ایک سچائی ہے۔ چاہے تم نے کبھی کبھی جھوٹ بول کا سہارا لیا ہو، تمہاری آنکھیں سچ بولتی ہیں۔ جب تمہارا فون گرا اور تم نے جس طریقے سے رد عمل دیا، مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ تم وہ نہیں جو دکھتی ہو۔ تم ایک عام سی محنتی اور خوددار لڑکی ہو۔ تمہاری عزت نفس اور وہ بہادری جب تم نے کسی اور لڑکی کے لیے کھڑا ہو کر دکھائی تو میرا احترام اور بڑھ گیا۔ موسیٰ نے یہ سب کہنا تھا، وہ اشال خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کی سچائی، دوسروں کے بارے میں سوچنا اور اپنے خوابوں سے پہلے گھر والوں کا خیال رکھنا، یہ سب چیزیں موسیٰ کے دل میں گھر کر گئی۔ اس کے ہونٹوں پر سادگی، اس کے افعال میں وفا اور اس کے فیصلوں میں دوسروں کی فلاح کو مقدم رکھنے کا جذبہ تھا۔ یہی وہ خوبیاں تھیں جن کے سبب قسمت نے اس کے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین کا فیصلہ کر دیا۔ اور شاید یہی وہ پیغام تھا جو انسان پہلے دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، قسمت اس کے لیے خود بہترین راستے لکھ دیتی ہے۔